कविता की अवामी मकबूलियत से हुकूमत और वुज़रा चराग़। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अवामी तहरीक की ख़यालत में गलत क्या है? पूनम प्रभाकर के रिमार्क्स पर तेलंगाना जागृति और यूपीएफ के लीडर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिबे पर जारी तहरीक की रूह रवां सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता के खिलाफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के रिमार्क्स पर यूनाइटेड फूले फ्रंट यूपीएफ और तेलंगाना जागृति के कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। यूपीएफ और तेलंगाना जागृति से वाबस्ता कायदीन संतोष, नरेश प्रजापति, कुमार स्वामी, सुजाता चारी, रामाकोटी, रमेश बालकृष्ण और दीगर ने अलहदा वीडियो पैगामात में कहा कि कविता गुज़िश्ता 1.5 बरस से बीसी रिजर्वेशन के लिए जमहूरी तरीके से मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना जागृति और यूपीएफ की अवामी तहरीक के बायस ही पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए असेंबली और कौंसिल में बिल्स की मंजूरी अमल में लाई है। अब यह इस्तफसार करने का वक्त है कि इन बिल्स को सदर जमहूरिया हिंद से मंजूरी दिलवाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर पूनम प्रभाकर ने क्या कोशिशें की हैं। आखिर दिल्ली को कुल जमाती वफ्द क्यों नहीं ले जाया गया? पसमानदा तबक़ात के वजीर होने के बावजूद पूनम प्रभाकर चीफ मिनिस्टर पर दबाव डालने में क्यों नाकाम रहे? उन्हें इस बात का जवाब अवाम को देना होगा। तेलंगाना जागृति और यूपीएफ के लीडर्स ने कहा कि हालिया दिनों में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर बात की, ताहम बीसी रिजर्वेशन बिल्स की मंजूरी के खुसूस में कोई नुमाइंदगी नहीं की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मज़कूरा बाला कायदीन ने याद दिलाया है कि कविता ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया है और इस एहतजाज के खुसूस में सीनियर बीसी कायद आर कृष्णैया से कविता ने मुलाकात की और उनकी तायद व हिमायत हासिल की। इसमें क्या गलत किया गया है? कविता की जदोजहद को पसमानदा तबक़ात की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। यही वजह है कि हुकूमत और वुज़रा को कविता की अवामी मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कविता पर बेजा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो कि काबिल मज़म्मत हैं। तेलंगाना जागृति और यूपीएफ के लीडर्स ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर पंचायत इंतखाबात के इनेकाद की कोशिश करेगी, तब अवामी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा और शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ఏమైతుందో అర్థమైతలేదు కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ప్రకారము మేము బీసీలకు 42% వాటా కల్పిస్తామని చెప్పేసి, అలాగే ఉద్యమకారులకు కూడా మేము తగు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ఎలక్షన్లో ఉద్యమకారులను బీసీలను మోసం చేసి గెలిచిందే తప్ప ఎక్కడ కూడా న్యాయంగా గెలిచిన సందర్భం లేదు. ఇవాళ పూటకో మాట ఎవరి నోటికి వచ్చిన మాట వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఇలా మీరు ఒక మాట అంటున్నారు, దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి అనే ముందు ఇవాళ ఆమె సత్రానికి వస్తే లెటర్ అడుగుతుందా? లెటర్ ఇచ్చి రావాలి, కాడ పర్మిషన్ కావాలి. ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయినప్పుడల్లా మీరు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ఒక లెటర్ ఇచ్చి పోతున్నారా? మీకు ఆలోచన ఉందా ఏమన్నా మాట్లాడే ముందు? వెనక ముందు చూసుకొని మాట్లాడాలి కదా. ఒక మహిళ పైన తెలంగాణ ఉద్యమకారురాలు, తెలంగాణ కోసం జాతి సంస్కృతిని కాబట్టిన బతుకమ్మ ఒక ఆడబిడ్డ ఈ సమాజం కోసం ముందుకొచ్చి ఇవాళ బీసీల పక్షాన గలమెత్తి కొట్లాడుతుంటే, ఇలా మీరు బీసీ డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత తప్పులు తడకకుంటే కమిషన్ వేయాలని కొట్లాడితే కమిషన్ వేసిర్రు. అక్కడ కూడా తప్పులు ఉన్నాయని ఒప్పుకున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ ఉన్నారు కదా. మీరు బీసీల పక్షాన ఉన్న బీసీ మంత్రిగా మీకెందుకు ఇంత ఇబ్బంది అవుతున్నది? ఒక మహిళగా ఇవాళ ఆర్ కృష్ణ దగ్గరికి పోయి గౌరవంగా అడిగి మా పక్షాన నిలబడి ఒక మహిళను మీరు ఎందుకు కించపరుస్తున్నారు? ఆశ్చర్యం అనిపిస్తలేదా? సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులకు మీరు ప్రభుత్వం దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలంటే అఖిలపక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళండి. 10 సార్లు 50 సార్లు పోయొచ్చు ఇప్పటికీ ఢిల్లీకి. ఒక్కసారి కూడా ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పలేదు. ఈ రాహుల్ గాంధీ మీకు కలుస్తలేడా? కలుస్తా మరి రాహుల్ గాంధీని తీసుకొని పోయి ఒక అఖిలపక్షాన్ని తీసుకుపోయి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించి బీసీ కులగణన మీద జనగణన మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పేసి డిక్లరేషన్ కోసం మీరు ప్రకటించాలి తప్ప ఈ తప్పుడు తడకలు, ఈ తప్పుడు నివేదికలు, ఈ చెప్పేదోటి చేసేదొకటి మీరు ఎందుకు చేస్తలేరు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుపోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం కోర్టులు వేసిన ఈ బంతిని మీరు ఎందుకు వేసినాడా? మీ దగ్గర ఎందుకు చేయలేదు? మీరు గవర్నర్కి ఇచ్చినంత ఆమోదం చేపించి ఈడ చేసినాక డిక్లేర్ చట్టసభలు చేసినామన్నారు. చేసినాక ఏమైంది? పూర్తి స్థాయిలో ఎందుకు లేదు? మీరు ఇక మీరు ఏమేమి ప్రకటించాలో ముఖ్యమంత్రికి ఉన్న ఓ రెడ్డి కదా, రేవంత్ రెడ్డి కదా, ఆయన ప్రకటిస్తున్నాడు కదా. బీసీ అయిన వాళ్ళకి మీకెందుకు ఇంత ఓపిక లేదు? మీరెందుకు చేస్తలేరు? మీకెందుకు సంకల్పం లేదు? ఇలా
ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దానికి మెంబర్షిప్ కమిషన్ చైర్మన్ ఉంటాడు. ఆయన ఎందుకు ఇట్లా మీరు ఉండలేకపోయినరా? అంటే మిమ్మల్ని రాణించలేరా? అంటే మీకు సిఫారసు లెటర్ లేదా? మీకు సిఫారసు లెటర్ ఉంటేనే పోతారా? అంటే మీకు సిఫారసు అంటే కవితమ్మకు సిఫారసు లెటర్ వల్ల ఏం మాట్లాడతారు? మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచనలు చేయాలి. మీరు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఉన్నారు బీసీ సంక్షేమ సంఘంలో. ఇలా ఏంటంటే ఇట్లా మాట్లాడతారు మీరు? మీకోసం మేము అహర్నిశలు అరే మా బీసీ మంత్రి ఉన్నాడు మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం. అయినా మీరు ఇదేంటి? మీరు రాజకీయ రంగంలో చూసుకుంటున్నాం అంటే మీకు సపోర్ట్ చేస్తే చేసినట్టు, లేకుంటే కానట్టు. అంటే టీఆర్ఎస్ గత ప్రభుత్వంలో ఏం చేయలేదు, న్యాయమే చేయలేదు. మరి స్పీకర్ ఇచ్చింది కదా ప్రథమ స్థానము, డిప్యూటీ స్వామిగౌడ్కి ఇచ్చింది కదా, శ్రీనివాస్ గౌడ్కి మంత్రి ఇచ్చారు కదా. అంటే ఇవి లేవా? వీళ్ళు బీసీలు కదా? అంటే వీళ్ళు రాహుల్ గాంధీ అయితే బీసీ కాదు, అయినా బీసీ కాకపోయినా డిక్లరేషన్ చేస్తే మేము ఒప్పుకున్నాం కదా. మరి మీకేమి ఇబ్బంది అవుతుంది? అంటే ఇలా మీ కడుపు మంట. ఇలా తెలంగాణ బీసీల పక్షాన ఒక కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చి జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా వచ్చి ఇలా కొట్లాడి బీసీల పక్షాన గలమెత్తి ఈయన ఆర్కృష్ణ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈ క్రెడిట్ అంతా కల్వకుంట్ల కవిత గారికి పోతుంది. బీసీల పక్షాన మేము చేసిన పోరాటం అంతా ఇబ్బంది అవుతుందని మేము చేసిన పోరాటం కూడా మీ పోరాటం చాలా చిన్నది. మీ కడుపు మంటతోనే ఈ కుళ్ళు రాజకీయాల కుతంత్రాలు లేపుతున్నారు. దీన్ని మార్చుకోవాలి. మార్చుకోకపోతే ఖబర్దారాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాము. దీన్ని మీరు ఇదే విధంగా చేస్తే యూపీఎఫ్ తరఫున ఎంతకైనా మిమ్మల్ని మేము మీ ఇంటిని కానీ మీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ హెచ్చరిస్తున్నాం. ముట్టడించడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఖబర్దార్ బీసీ వ్యతిరేకులారా. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, జై కవితక్క. జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గారు బీసీ రిజర్వేషన్ల మీద పోరాటం చేస్తుంటే ఇవాళ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు గుమ్మడికాయల దొంగల్లాగా ఉల్లికుల్లికి పడుతూ కవితక్క గారిని విమర్శిస్తున్నారు. జనాభాలో సగానికి పైగా ఉన్న బీసీల కోసం రిజర్వేషన్లు చట్టపరంగా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ధర్మబద్దమైన పోరాటం చేస్తుంటే ఇవాళ కవితక్క గారిని విమర్శిస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకులకి మేము చెప్పాలనుకుంటున్నది ఒకటే. మీకు నిజంగా బీసీల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో మీరు బీసీ డిక్లరేషన్ని అమలు చేసిన తర్వాతనే మీరు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళండి. ఢిల్లీకి 100 సార్లు చక్కర్లు కొడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి బీసీ బిల్లు అమలు పైన ఎందుకు పోరాటం చేయటం లేదు? రాహుల్ గాంధీ చెప్పారని తెలంగాణలో కులగరలు చేపట్టిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ బీసీల మీద మరి ఎందుకు వివక్ష చూపిస్తున్నారో మాకు అర్థం కావడం లేదు. 42% టికెట్స్ ఇస్తానని చెప్పి బీసీలను వంచిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడైతే మీరు మొన్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోయే చోట బీసీలకి టికెట్లు ఇచ్చినట్టుగా ఇప్పుడు కూడా అలాగే వంచే యోచనలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీరు. నిజానికి మీకు బీసీలపైన చిత్తశుద్ధి ఉంటే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్ బీసీ రిజర్వేషన్లని అమలు పరిచిన తర్వాతనే మీరు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తే బాగుంటుందని తెలంగాణ ప్రజలుగా మేము కోరుకుంటున్నాం. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు నిన్న ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని ఈ బీసీ నినాదం మీద గల్లీలో ఉన్నటువంటి సమస్యను ఢిల్లీ దాకా తీసుకుపోవాలంటే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన తరహాలో మనం కూడా కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం అని చెప్పి రైలు రోకో కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చి జూలై 17 నాడు రైలు రోకో ఏర్పాటు చేసుకుందామని చెప్పి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ నాయకులతో కలిసి ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని కలిసి వారి మద్దతు కోరడం జరిగింది. ఆర్ కృష్ణయ్య గారు అంటే తెలుసు, దశాబ్దాల కాలం నుంచి బీసీల కోసం పోరాటటువంటి వ్యక్తి ఆర్ కృష్ణయ్య గారు. అలాంటి వ్యక్తిని కలిసి ఈరోజు మీ యొక్క ఆశీర్వాదం కావాలి, మీ యొక్క సపోర్ట్ కావాలని చెప్పి మేము వారిని కలిసి మద్దతిస్తే రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉండి ఒక బీసీ నాయకుడిగా ఉండి ఒక మంత్రిగా ఉండి ఉన్నటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు అవహేళన చేసే విధంగా అవమానపరిచే విధంగా ఈరోజు బీసీ ఉద్యమాన్ని అవమానపరిచే విధంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాం, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మీరు కేవలం రాష్ట్రంలో కులగణన చేపట్టినాము, బిల్లు పాస్ చేసినాము, మేము కేంద్రానికి పంపించమని చెప్పి చేతులు దులుపుకున్నారు తప్ప ఆ సమస్య మీద మీరు ఎప్పుడు పోరాడలేదు. అంతెందుకు నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నాను, రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిసి 36 అంశాల మీద చర్చించడానికి సమయం ఉంటుంది కానీ ఈ రాష్ట్రంలో సగం జనాభా పైగా ఉన్నటువంటి బీసీల గురించి మాట్లాడట్లేదంటేనే మీ చిత్తశుద్ధి అర్థమవుతా ఉంది.
మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బీసీలకు వ్యతిరేకం అని చెప్పి మరొకసారి స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. మీరు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి నాయకుడిని మీరు ఏమంటా ఉన్నారు? మీ ఆధ్వర్యంలో మీరు ముందుకు పోతా ఉంటా ఉన్నారు. నిజంగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను, మీ క్యాబినెట్ వల్ల కాకపోతే, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వల్ల కాకపోతే ఖచ్చితంగా మేము బీసీ ఉద్యమ నాయకులంతా కూడా మేము భుజాన వేసుకుంటాం. కేంద్రాన్ని ఎట్లా ఒప్పించాలో ఆ రకంగా ఒప్పించి బిల్లు పాస్ అయిన రాష్ట్రపతి ఆమోదం అంతవరకు కూడా మేము ఖచ్చితంగా పోరాడతాం. అంతే తప్ప మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మాత్రం బీసీ సమాజం సహించదు. తస్మాత్ జాగ్రత్త అని చెప్పి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వారు కవిత గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కవిత గారు బీసీ గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మీరు ఏం మాట్లాడారు ఆ ప్రెస్ మీట్లో? రాహుల్ గాంధీ గారి మార్గదర్శకంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేము బీసీ బిల్లును గవర్నర్ దాకా పంపిన నేనే అని చెప్పి మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా. మా అదే రాహుల్ గాంధీ మార్గదర్శనం ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ గారు బీసీ కాదు కదా. మీ రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డిని బీసీ కాదు కదా. కానీ మీరు కవిత గారు బీసీ సమాజం కోసం పూర్తిగా ఆనాడు బీసీ డిక్లరేషన్ని పూర్తిగా ముమ్మాటికి మీరు చేయాల్సిందని చెప్పి 18 నెలల కాలంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి బీసీ నాయకుల దగ్గర అన్ని అభిప్రాయాలు తెలుసుకొని శాసన మండలిలో మాట్లాడి బిల్లు ఆమోదానికి పోరాటం చేసిన వ్యక్తి మీద మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మాత్రం సహించేది లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీసీ సమాజం మాత్రం మిమ్మల్ని ఈ యొక్క సమాజంలో ద్రోహిగా నిలబెడతా తప్ప మీరు అనుకుంటా ఉన్నారు మేము ఏం మాట్లాడాలో చెల్తుందని అనుకుంటారు తప్ప బీసీ సమాజం అంతా ఈరోజు ఒకటే మాటతో ఉన్నారు. ఔరేక్ దక్కా బీసీ బిల్ పక్కా అని నినాదంతో ముందుకు పోతున్నారు. కాబట్టి మీరు ఇట్లాంటి కుటిల రాజకీయాలు చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రజల ఆగ్రహం తప్పగా తగ్గిస్తుందని చెప్పి ఈ రకంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను.